السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو حدیث کی جو کلاسیں چل رہی ہے اس میں ہم لوگوں نے 24 حدیثوں کو پڑھ لیا ہے، دو حدیثیں کر کے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 25 اور حدیث نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیں حدیث نمبر 25، ترک تعلق پر وعید۔ ترک کے معنی ہے ختم کر دینا، ختم کر دینا تعلق کو، آپسی جو تعلق ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے بیچ، اس کو ختم کر دینا کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے۔ تو اس پر کیا وعید ہے، اللہ نے کیا وعید بتایا ہے، کیا فرمایا ہے، کیا حکم ہے، اسی کو آج ہم پڑھیں گے اس حدیث میں۔ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ ترک تعلق پر کس طرح کی وعید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ ایک بار میں پھر پڑھوں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ تو یہاں دیکھیے نار، راہ میں جب ہم روکیں گے تو نار پڑھیں گے۔ حدیث کا حوالہ نیچے موجود ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ چھوڑے رکھے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے دور رہے، اس سے تعلق ختم کر دے، اس سے بات نہ کرے۔ تو اس کی جو مدت بتائی گئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو کیا وعید ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص 3 دنوں سے زائد یعنی کہ 3 دنوں سے زیادہ، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، جو شخص 3 دنوں سے زیادہ جدا رہا پھر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں 3 دنوں سے زیادہ کسی سے بھی بات نہ کرنا یا اس سے تعلق کو ترک کر دینا، اس سے دوری بنا لینا، اس کی بہت بڑی وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو 3 دنوں سے زیادہ کسی سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر میں بھائی بہن کسی سے بھی 3 دنوں سے زیادہ جدا نہ رہے، 3 دنوں سے زیادہ بات نہ کرے۔ شوہر بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، یا ماں بیٹی سے، یا بھائی بہن سے، یا بہن بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ دور نہ رہے، ورنہ اس کا کیا یہ ہے، کیا وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ سیدھے مر گیا تو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اور آپ یہ جو حدیث آج پڑھا ہے ہم لوگوں نے، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ اگر کوئی رشتہ ختم کرتا ہے، اگر کوئی تعلق ختم کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو آپ خود سے جوڑے، آپ خود سے جائیں ملنے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے کہ آپ تو گئے تھے، آپ نے تو رشتے کو جوڑا تھا، آپ نے تو ترک نہیں کیا تھا، تو آپ بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن جس نے توڑا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو بہت بڑی وعید ہے تعلق کو ترک کرنے کا۔ تو اس بات کا خیال کرے اور جہاں تک ہو سکے رشتے کو جوڑے رکھے آپس میں، اور آپس میں بھائی چارگی، پیار و محبت، شفقت، ہر چیز کو برقرار رکھے اپنے رشتے میں۔ حدیث نمبر 26 پڑھیں گے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सबाबुल मुस्लिमा सबाबुल मुस्लिमी फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र। एक बार फिर देखे, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। बुखारी शरीफ की हदीस है। तर्जमा देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। तो देखिए, हर चीज को बता दी गई है, चाहे वो कुरान में बता दी गई हो या हदीस के हवाले से बता दी गई हो। गाली देना क्या है? गुनाह है। कत्ल करना क्या है? कुफ्र है, इंसान को काफिर बना देती है। आज हम और आप किस तरह हम छोटी छोटी बातों में गाली दे जाते हैं, है ना? छोटी छोटी बातों में कत्ल का ये दे जाते हैं कि हम उसका कत्ल कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी इस जो जबान से जो हमारी बात निकलती है ना, उसको सोच समझ कर निकाले, क्योंकि इस जबान से जो निकली हुई बात है ना, इसका भी हमने हिसाब देना है। हम जो बात जबान से किसी को कहते हैं, इस चीजों का भी हमें हिसाब देना है मरने के बाद। तो अपने मुंह से जो भी अल्फाज निकाले ना, सोच समझ कर निकाले। क्या बताया गया? मुसलमान को गाली देना क्या है? गुनाह है, और कत्ल करना क्या है? कुफ्र है। तो हरगिज 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 किसी को भी गाली ना दे। गाली देने से बाज आ जाए। जो भी गाली देते हैं, गाली देने से बाज आ जाए। इस हदीस को याद कर ले और इस हदीस को देख ले कि कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह ने कितनी बड़ी वईद रखा है कि मुसलमान को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, उसको कत्ल करना कुफ्र है। तो हदीस नंबर 25 और हदीस नंबर 26, तर्क ताल्लुक पर वईद और मुसलमान को गाली देना गुनाह है। ये दो हदीसें आज हमने और आपने पढ़ी है। तो अल्लाह ताला हमें और आपको पढ़ने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इस बात को, इस चीज को, कोई भी चीज सीखे खालिस नियत के साथ सीखे, और इस नियत के साथ सीखे कि इसको सीखने के बाद दो चीजों की नियत जरूरी है। कोई भी अच्छी चीज जो आप सीख रहे हैं, कुरान की तालीम, कुरान की बातें, हदीस की तालीम, या फिर इस्लामी नॉलेज, कुछ भी जो भी आप सीख रहे हैं ना, उन चीजों को सीखने के लिए ना अपने दिल में दो बात का इरादा करें। क्या? पहली बात तो ये कि जो मैं सुन रही हूँ या जो मैं सुन रहा हूँ, उस पर मैं अमल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी ये चीज है जिसकी नियत करनी है कि ये चीजें जो मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, इसको सीखने के बाद दूसरों तक पहुंचाऊंगा। ये दो चीजें बहुत 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 जरूरी है। ये दो चीजों की नियत जरूर करें जब भी कोई अच्छी चीज सीखे। एक तो उस पर अमल करेंगे और दूसरा दूसरों को शेयर करेंगे। और अमल भी किस तरह करेंगे? ता जिंदगी इस पर अमल करेंगे, इस्तेकामत के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो दिन अमल किया और उसके बाद एक दो दिन ये हदीस को सुना तो एक दो दिन गाली देना बंद और तीसरे दिन से फिर गाली शुरू। ऐसा नहीं। जो भी चीज सीखेंगे, और देखिए अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है। अगर अल्लाह पकड़ना शुरू कर देना तो फिर जद में आ जाएंगे। तो गाली ना दे और किसी को बुरा ना कहे, अपने जबान से किसी को बुरा ना कहे, और अपने मुसलमान भाई से अपनी ताल्लुक को तर्क ना करे, खत्म ना करे, है ना? अगर वो खत्म कर रहा है तो आप जोड़ने की कोशिश करें। फिर भी वो खत्म कर रहा है तो फिर वो जहन्नम में दाखिल होगा, वो फिर गुनहगार है। तो आज के लिए दो ही हदीस। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम और भी हदीसों को पढ़ेंगे, और जब 40 हदीस कंप्लीट मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह और भी बहुत सारी हदीसें हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हमें और आपको पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा, सीखने सिखाने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।